ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑھائی، وحدائی، اہدائی اللہ مالک کائنات کی ذات اقدس کے لیے کروڑ درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین، امام کائنات، امام المرسلین اور امام المجاہدین سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین کی یہ شان ہے کہ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے آپ کے باپ عبداللہ کا سایہ اٹھا دیا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو یتیم کر کے پیدا کیا تاکہ دنیا جہان کے یہ لوگ جان لیں، دنیا کے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ رب العالمین کے پیغمبر کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے محتاج نہیں ہیں، حتیٰ کہ اپنے باپ کے بھی محتاج نہیں ہیں۔ میرے محبوب پیغمبر صرف اسی ذات کے سپرد ہیں، ان کی تربیت اس ذات کے سپرد ہے، ان کی پرورش اس ذات کے سپرد ہے جس ذات نے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجایا ہے۔ آج کسی کے گھر کے اندر بچہ پیدا ہو تو جناب اس کو لوگ مبارکباد دیتے ہیں، دوست احباب مبارکباد دیتے ہیں، ہمسائے مبارکباد دیتے ہیں، رشتہ دار مبارکباد دیتے ہیں، لیکن میں قربان جاؤں، میرے محبوب پیغمبر جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آج آپ کا باپ عبداللہ کا سایہ سر پہ نہیں ہے، لیکن دروازے پہ فرشتے مبارکباد دے رہے ہیں، قربان جائیں۔ حضرات محترم، آئیے ذرا آج اس مختصر سے خطبہ کے اندر یہ جانتے ہیں کہ میرے محبوب پیغمبر کے آنے سے پہلے، آپ کی ولادت سے پہلے دنیا کا کیا عالم تھا، دنیا کے اندر کیا چل رہا تھا۔ حضرات، میرے پیغمبر کے آنے سے پہلے ہر طرف ظلم ہی ظلم تھا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، لڑکیوں کو، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ لیکن جب میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دنیا کا راج، یہ دنیا کا ظلم ختم کر دیا، جہاں پہ لوگ ہر بندے کا الگ ایک خدا تھا، ہر بندے کا اپنا قانون تھا، جس کی لاٹھی اسی کا قانون تھا۔ لیکن میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے یہ سب کچھ ختم کیا، لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا۔ جس وقت لوگ علیحدہ علیحدہ خداؤں کو مانتے تھے، علیحدہ علیحدہ خداؤں کی عبادت کرتے تھے، ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے لوگوں کو ایک خدا کی دعوت دی، ایک خدا کی عبادت کا حکم دیا کہ لوگوں، تم جن خداؤں کی عبادت کرتے ہو ان کو چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کرنے لگ جاؤ، تم فلاح پا جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ دعوت دی، یہ حکم دیا، تو تمام کے تمام لوگ آپ کے دشمن بن گئے، آپ کی جان کے دشمن بن گئے، حتیٰ کہ آپ کو اتنی اذیتیں دی، اتنی تکلیفیں پہنچائی، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے لیے محبت دیکھیں کہ کسی کے لیے بددعا نہیں کی، کسی کو برا بھلا نہیں کہا،
बल्कि सब्र किया। और ये नहीं है कि उनकी तकलीफों से डर कर, उनकी जनाब आला अजीयतों से डर कर पीछे हट गए थे, दावत को रोक दिया था, दावत को ठप कर दिया था, और अल्लाह की इबादत का जो हुक्म दिया था उसको भी रोक दिया था। ऐसी बात नहीं है, बल्कि अपनी दावत कायम रखी, तकलीफें पहुंचती रही, लेकिन लोगों को ये दावत देते रहे, लोगों को ये हुक्म देते रहे कि इन खुदाओं की इबादत छोड़कर एक अल्लाह की इबादत करने लग जाओ, तुम कामयाब हो जाओगे। लिहाजा वो बाज ना आए, वो आपकी जान के दुश्मन बन गए। आपने सब्र किया, वक्त गुजरता गया। फिर एक ऐसा भी वक्त आया कि आज मुसलमान फौजें काबे की तरफ बढ़ रही हैं, आज काबे को साफ किया गया है, और जनाब आला हजरत बिलाल ने काबे के अंदर खड़े होकर अजान दी है, और अहले मक्का, अहले काबा सारे के सारे आके सहने काबा के अंदर आके जमा हो गए हैं। इन लोगों की गर्दनें अब झुकी हुई हैं। वो लोग जो कल आपकी जान के दुश्मन थे, आज आपके सामने जमे और इनकी गर्दनें झुकी हुई हैं। इन लोगों के अंदर वो बंदे भी हैं जिन्होंने आपको मक्का से बेदखल किया था। इन लोगों के अंदर वो लोग भी हैं जिन्होंने आपके पीछे आवारा लड़कों को लगाया था, आपको खून से लथपथ करवाया था। इन लोगों के अंदर वो खतून भी हैं जिन्होंने आपके चचा का दिल चबाया था। इन लोगों के अंदर वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने आपके रास्ते पे पत्थर फेंके थे। लेकिन आज ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गर्दनें झुकाए हुए हैं। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर चाहते तो इन सब को कत्ल कर देते, इन सब को खत्म करा देते। लेकिन आपके पास अख्तियार होने के बावजूद, आज आपके पास ताकत होने के बावजूद आपने इनको कुछ नहीं कहा, बल्कि ये डर रहे हैं। तो जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की हमद से फारुग हुए ना, तो इनके करीब आ गए और इनको आके कहा, ए लोगो, तुम जानते हो आज मैं तुम्हारे साथ कैसा सलूक करूंगा, आज मैं तुम्हारे साथ करूंगा क्या? तो आगे से धीमी आवाजों के साथ कहते हैं, अल्लाह के रसूल, हम नहीं जानते आज आप हमारे साथ क्या करेंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ्त रहमत देखें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों जाओ, आज के बाद तुम सब आजाद हो। कुर्बान जाएं। मोहतरम भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इंसानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बन के नहीं आए, बल्कि हैवानात के लिए, जमादात के लिए, नबातात के लिए, हत्ता के सारे जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बन के आए हैं। मोहतरम भाइयों, यहाँ से ये बात हमें आया हो जाती है, ये बात वाज़ेह हो जाती है कि अगर कोई बंदे पे जुल्म कर ले, कोई बंदे के साथ ज्यादती कर ले, तो दिल के अंदर ये बात ठान नहीं लेनी कि मैं इसका बदला लूँगा। जब भी मेरे पास अख्तियार हुआ, जब भी मेरे पास ताकत आ गई, तो मैं इस बंदे से बदला जरूर लूँगा। देखें ना, इन लोगों के अंदर वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने आपको अजीयतें दी, आपको खून से लथपथ किया। आपने जब ये हुक्म दिया तो आपकी जान के दुश्मन बन गए। आज वो लोग भी मौजूद हैं, वो खतून भी मौजूद है जो आप पे कूड़ा फेंका करती थी, वो खतून भी मौजूद है जिसने आपके चचा का दिल चबाया था। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि आज तुम सब आजाद। और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैसा शदीदु बिस्सुरअति इन्नमा शदीदुल्लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल ग़ज़बी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि पहलवान वो नहीं है जो दूसरे को गिरा दे, जो दूसरे को बिछाड़ दे, बल्कि पहलवान वो बंदा है जो गुस्से के वक्त अपने आप पे कंट्रोल कर ले, अपने गुस्से को काबू में कर ले। वो पहलवान बंदा है, वो बहादुर बंदा है, वो दलेर बंदा है। वो बंदा दलेर नहीं है जो दूसरे को गुस्से के अंदर बिछाड़ दे, उसके 2-3 लगा दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बल्कि वो मामले को सुलझा ले, अपने आप पे वो बंदा कंट्रोल कर ले।
कुर्बान जाएं। मोहतरम भाइयों, इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया के लिए रहमतुल्लिल आलमीन बन के नहीं आए, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगली दुनिया में भी, आखिरत के अंदर भी तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए रहमत होंगे। किस तरह? कल क़यामत के दिन जब नफ्सो नफ्सी का आलम होगा, अफरा तफरी मची होगी, माँ अपनी बेटी से बेनियाज होगी, बेटी अपनी माँ से बेनियाज होगी, बेटा बाप से बेनियाज होगा और बाप बेटे से बेनियाज होगा। उस वक्त इस नफ्सो नफ्सी के आलम के अंदर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के यहाँ उस वक्त तक सजदे के अंदर पड़े रहेंगे, उस वक्त तक अपना सर सजदे से नहीं उठाएंगे, रोते रहेंगे, गिड़गिड़ाए रहेंगे, जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी उम्मत को बख्शने का वादा नहीं कर लेता। कुर्बान जी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन मैं आदम की औलाद का सरदार हूंगा, सबसे पहले मेरी कब्र फटेगी, सबसे पहले मुझे कब्र से निकाला जाएगा और सबसे पहले मैं अल्लाह के यहाँ शफाअत करूंगा, सिफारिश करूंगा और सबसे पहले मेरी अल्लाह के यहाँ शफाअत को कबूल किया जाएगा, मेरी सिफारिश को कबूल किया जाएगा। कुर्बान जाएं। मोहतरम भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको पूरी दुनिया से आला व उर्फा मकाम अता फरमाया है। आप सिर्फ फ़कत गरीबों के बड़े बन के नहीं आए, आप सिर्फ अजमियों के बड़े बन के नहीं आए, आप सिर्फ अरबियों के बड़े बन के नहीं आए, आप सिर्फ रुबो सदी के बड़े बन के नहीं आए, आप सिर्फ निसफ सदी के बड़े बन के नहीं आए, बल्कि आप तमाम जहानों के लिए, पूरी दुनिया के लिए बड़े बन के आए हैं, क़यामत तक के लिए बड़े बन के आए हैं। यानी कि ये है ना, सिर्फ गरीबों के बड़े बन के आए हैं, गरीबों के हमदर्द थे नहीं, अमीरों के भी हमदर्द थे। ये नहीं है सिर्फ अजमियों के हमदर्द थे, अजमियों की सिर्फ फिक्र थी, नहीं। और ये भी नहीं है कि रुबो सदी तक सिर्फ बड़े बन के आए, रुबो सदी तक जितने लोग थे सिर्फ उनके लिए हमदर्द बन के आए थे, नहीं, बल्कि क़यामत तक के लिए रहमतुल्लिल आलमीन बन के आए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे लिए करने का क्या काम है, हमने अब क्या करने हैं? हमने कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ इतना ही काम करना है कि अपनी जान से बढ़कर, अपनी औलाद से बढ़कर, अपने माल से बढ़कर, अपने खजानों से बढ़कर, अपने महल्लात से बढ़कर अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करनी है, हत्ता कि अपनी जान से भी बढ़कर। मोहतरम भाइयों, आजकल हर इंसान किसी दूसरे की मोहब्बत के अंदर डूबा हुआ नजर आता है, किसी दूसरे की मोहब्बत के अंदर गर्क हुआ नजर आता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि मोहब्बत नहीं करनी चाहिए, मैं सिर्फ एक दुनिया का निज़ाम आपको बता रहा हूं कि हर इंसान के अंदर किसी ना किसी के लिए मोहब्बत जरूर होती है, हर बंदा किसी ना किसी से मोहब्बत जरूर करता है और मोहब्बत करनी भी चाहिए, क्योंकि मोहब्बत ही पहला करीना है इस्लाम के करीनों में से। मैं बताना यह चाह रहा हूं कि मोहब्बत बंदे को उस शख्स से करनी चाहिए, उस बंदे से करनी चाहिए जो बंदा दुनिया के अंदर भी, जो मोहब्बत दुनिया के अंदर भी बंदे को फायदा दे, आखिरत के अंदर भी बंदे को फायदा दे, मैदान महशर के अंदर भी बंदे को फायदा दे। आज दुनिया के ये निज़ाम है, दुनिया का ये असूल है, दुनिया की ये सोच है, इंसान की ये सोच होती है, इंसान सोचता है अपने दिल के अंदर कि मैं मोहब्बत उससे करूंगा जो दुनिया के अंदर खूबसूरत हो, मैं मोहब्बत उससे करूंगा जिसकी सीरत अच्छी हो, मैं मोहब्बत उससे करूंगा जिसका किरदार अच्छा हो, मैं मोहब्बत उससे करूंगा जिसका अखलाक अच्छा हो, मैं मोहब्बत उससे करूंगा जिसका खानदान अच्छा हो, मैं मोहब्बत उससे करूंगा जिसका कबीला ऊंचा हो, जिसका मर्तबा ऊंचा हो। और इंसान की दूसरी ख्वाहिश ये होती है कि मैं मोहब्बत उससे करूंगा जो मुझसे वफादारी करे, और मैं मोहब्बत उससे करूंगा जो बुरे वक्त के अंदर मेरे काम आए,
لیکن اگر غور کریں، اپنے دماغ کی بدھی کو چلائیں، تو یقیناً یہ ساری کی ساری خوبیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھی۔ آپ خوبصورت بھی تھے، آپ کی سیرت بھی اچھی تھی، آپ کا کردار بھی اچھا تھا، آپ کا اخلاق بھی اچھا تھا، آپ اونچے مرتبے والے بھی تھے، اونچے قبیلے والے بھی تھے، اور آپ وفادار بھی تھے۔ محترم بھائیوں، اگر کوئی بندہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے بڑھ کر، اپنے مال سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر محبت کر لیتا ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزار دیتا ہے، تو یقیناً محترم بھائیوں وہ بندہ کامیاب ہے، وہ بندہ فلاح پانے والا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، قرآن اعلان کرتا ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اللہ رب العالمین قسم اٹھا کے فرماتے ہیں کہ قسم ہے دھوپ چڑھنے کی اور رات کی جب وہ چھا جائے، کہ میرے محبوب پیغمبر آپ پریشان نہ ہو، آپ کا رب، آپ کا پروردگار نہ تو آپ سے ناراض ہے اور نہ تو آپ کے پروردگار نے آپ کو چھوڑا ہے اکیلا، بلکہ آپ کا پروردگار ہر پریشانی کے اندر آپ کے ساتھ ہے۔ محترم بھائیوں، ایک یہ اس پورے خطبے کا خلاصہ سن لیں کہ اگر تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل نہیں بنائیں گے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، آپ کی سنت کے مطابق ہم زندگی نہیں گزاریں گے، بلکہ اپنا آئیڈیل کسی اور کو بنائیں گے، کسی اور کے طریقے پہ چلیں گے، کسی اور کی سنت کو اختیار کریں گے، تو یقیناً محترم بھائیوں ہم کامیاب نہیں ہیں۔ ہم جتنے بھی نیک اعمال کر لیں، حتیٰ کہ ہم اپنی پوری زندگی 60-70 سال کی زندگی کے اندر جتنی بھی نیکیاں کر لیں، لیکن وہ طریقہ نبی کا نہ ہو، وہ سنت نبی کا نہ ہو، وہ راستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ ہو، تو ذرا برابر بھی اس نیکیوں کا فائدہ نہیں ہے۔ لیکن اگر بندہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، آپ کے طریقے کے مطابق وضو کر کے صرف 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے آپ کی سنت کے مطابق، جس طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کے پچھلے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔